Welcome to Bilingual e-lectures for Diploma Mechanical Engineering students. Subject Heat Power Engineering, Unit number 2. Already discussed about air cycles. Next topic, some importance formula for this chapter. Air standard efficiency is equal to work done divided by heat supplied. Work done is divided by heat supplied. Work done is equal to heat supplied minus heat rejected divided by heat supplied. Therefore, air standard efficiency Qs minus Qr divided by Qs is equal to 1 minus Qr by Qs is equal to work done by heat supplied. Next, compression ratio is denoted by small r is equal to total cylinder volume divided by clearance volume, that means is equal to V1 by V2. V1 is equal to total cylinder volume is equal to the sum of the clearance volume and swept volume. Therefore, Vc plus Vs divided by Vc. Vc means is a V2. Therefore, 1 plus Vs by Vc. Next, air standard efficiency of Carnot cycle 1 minus T1 by T2. Air standard efficiency of Otto cycle 1 minus 1 by R power gamma minus 1. Air standard efficiency of diesel cycle 1 minus 1 by gamma into R power gamma minus 1 into rho power gamma minus 1 divided by rho minus 1. Next, cutoff ratio rho is equal to compression ratio divided by expansion ratio. Rho is equal to V3 by V2. The cycle is pressure remains constant. Therefore, V3 is equal to T3, V2 is equal to T2. Therefore, cutoff ratio rho is equal to V3 by V2 is equal to T3 by T2. The above problems already discussed about Carnot cycle, Otto cycle, diesel cycles. Next, some important problems are solved. Based on the Carnot cycle, first problem, the temperature limits for a Carnot cycle using air as a working fluid are 450 degree centigrade and 15 degree centigrade. Calculate the efficiency of the cycle and ratio of adiabatic expansion. Take gamma is equal to 1.4 for air. Given இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்தளவுக்கு இது கார்னாட் சைக்கிளுடைய ப்ராப்ளம். இதில் 2 டெம்பரேச்சர் லிமிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதிலிருந்து அந்த கார்னாட் சைக்கிளோட எஃபிஷியன்சி, அடுத்தது ரேஷியோ ஆஃப் அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன். கார்னாட் சைக்கிளை பொறுத்தளவுக்கு கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ அண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் ரேஷியோ இஸ் த சேம். இங்கே அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க, ரேஷியோ ஆஃப் அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன். தட் மீன்ஸ் adiabatic compression is equal to adiabatic expansion for this cycle. Given T2 is equal to 450 degree centigrade plus 273 is equal to 723 Kelvin. T1 minimum temperature 15 degree centigrade plus 273 is equal to 288 Kelvin. Ratio of specific heats gamma is equal to 1.4. இந்த 3 வேல்யூ டேட்டாவில் அவைலபிள் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது கார்னாட் சைக்கிள். மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க, மினிமம் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க, காமானுடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க. சப்போஸ் காமானுடைய வேல்யூ கொடுக்கல அப்படின்னாலும் இது கான்ஸ்டன்ட். ஏன்னா ஏர் சைக்கிளுக்கு காமா இஸ் ஈக்குவல் டு 1.4 அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். 2 டெம்பரேச்சர் லிமிட் இருந்தாலே எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி சைக்கிள் அண்டு எக்ஸ்பான்ஷன் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க முடியும்.
இப்போ இதில் காமா கொடுத்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் சொல்யூஷன். கார்னாட் சைக்கிளுடைய எஃபிஷியன்சி என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம். 1 மைனஸ் T1 டிவைடட் பை T2. தட் மீன்ஸ் 1 மைனஸ் மினிமம் டெம்பரேச்சர் டிவைடட் பை மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர். அதுதான் என்ன கார்னாட் சைக்கிளுடைய ஃபார்முலா. இப்போ இங்கே கேட்டிருக்கிறது கார்னாட் சைக்கிளுடைய எஃபிஷியன்சி கேட்டிருக்காங்க. கார்னாட் சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 minus T1 by T2. T1 is a minimum temperature, T2 is a maximum temperature. So 1 minus 288 divided by 723 is equal to 0.6017. ஏன்னா எஃபிஷியன்சி பர்சன்டேஜில் போடணும். அதனால் 100ஆல் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணால் 60.17. நெக்ஸ்ட் இதில் ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ ஆர் எக்ஸ்பான்ஷன் ரேஷியோ வில் பி தி சேம் ஃபார் தி சைக்கிள். அதனால் காமா இஸ் ஈக்குவல் டு அது R is equal to V1 by V2. V1 by V2. இதில் நமக்கு என்ன அப்படின்னால் வால்யூம் இனிஷியல் வால்யூம் தெரியாது, ஃபைனல் வால்யூம் தெரியாது. ஆனால் நமக்கு டெம்பரேச்சர் வால்யூம்னுடைய ரிலேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே கார்னாட் சைக்கிளில் படிச்சிருக்கிறோம். அந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த கம்ப்ரஷன் ரேஷியோனுடைய ஃபார்முலாவை அதாவது V1 by V2வை கண்டுபிடிக்க முடியும். நமக்கு நார்மலாக தெரியக்கூடியது என்ன அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வால்யூம் ரேஷியோ T2 by T1 is equal to V1 by V2 பவர் காமா மைனஸ் 1. இப்போ நமக்கு இதில் T2 தெரியும், T1 தெரியும், காமா தெரியும், 1 is a constant. அதனால் V1 by V2 என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். அதைத்தான் என்ன is equal to R பவர் காமா மைனஸ் 1. மேத்தமெட்டிக்கலில் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கக்கூடிய காமா மைனஸ் 1 அப்படிங்கக்கூடிய வேல்யூ ஆப்போசிட் சைடில் போடும்போது அது டிவைடட் ஆகும். அதனால் இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னால் V1 by V2 is equal to R is equal to T2 by T1 பவர் 1 by gamma minus 1. இப்போ T2 தெரியும் நமக்கு 723 divided by 288 1 by 1.4 minus 1 is equal to கால்குலேட்டரில் இந்த வேல்யூவில் அடித்தோம் அப்படின்னால் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் 9.9854. இதுதான் ரேஷியோ ஆஃப் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ ஆர் ரேஷியோ ஆஃப் அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன். ரெண்டுமே ஒன்று தான். இது ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம். இட்ஸ் எ சிம்பிள் ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்பர் 2. சேம் based on the Carnot cycle, an inventor claims a new engine that will develop 2.5 kilowatt for a heat addition of 300 kilojoule per minute. The highest temperature of the cycle is 1800 Kelvin and the lowest temperature is 600 Kelvin. Examine the feasibility of the engine. ஒரு இன்வென்டர் புதுசாக ஒரு என்ஜினை டெவலப் பண்ணுறாரு. அதனுடைய பவர் 2.5 கிலோவாட். அதனுடைய ஹீட் அடிஷன் 300 கிலோஜூல் பெர் மினிட். ஒரு நிமிஷத்துக்கு 300 கிலோஜூலான ஹீட்டை சப்ளை பண்ணால் அந்த என்ஜினுடைய பவர் டெவலப்டு 2.5 கிலோவாட். The highest temperature of the cycle 1800 Kelvin, lowest temperature 600 Kelvin. அப்போ அந்த இன்வென்டர் கிளைம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த என்ஜின் கரெக்ட் ஆர் நாட் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறது தான் கொஸ்டின். எக்ஸாமின் த ஃபீஸபிலிட்டி ஆஃப் த என்ஜின். அப்போ கிவன் P is equal to 2.5 kilowatt, heat addition 300 kilojoule per minute is equal to
5 கிலோஜூல் per செகண்ட். ஏன்னா சப்ளைடு ஹீட் சப்ளைடு அப்படிங்கிறத மினிட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதனால் டிவைடட் பை 60 போட்டோம் அப்படின்னால் 300 டிவைடட் பை 60 is equal to 5 கிலோஜூல் per செகண்ட். பவர் 2.5 கிலோவாட்னு சொன்னோம். அப்போ ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு 2.5 கிலோஜூல் per செகண்ட். பவருக்கும் ஒர்க் டனுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான். ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம், பவர் அப்படிங்கிறது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். ஒரு பர்டிகுலர் டயத்தில் அந்த வேலையை முடித்தால் அதுக்கு பேர் பவர். நேரமே மெஷர் பண்ணாமல் அந்த வேலையை செஞ்சால் அதுக்கு பேர் ஒர்க் டன். இப்போ ரெண்டுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. அதனால தான் P is equal to 2.5 கிலோவாட், W is equal to 2.5 கிலோஜூல் per செகண்ட்னு சொல்கிறோம். ஹீட் சப்ளைட் இஸ் கிவன் 300 கிலோஜூல் per minute is equal to 500 கிலோஜூல் per second. T2 1800 degree Kelvin, T1 is equal to 600 Kelvin. To find the feasibility of the engine, அந்த இன்வென்டர் கிளைம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த என்ஜின் இஸ் ஓகே ஆர் நாட் ஓகே அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. இப்போ சொல்யூஷன், ஏன்னா எப்பயுமே என்ன அப்படின்னால் கார்னாட் சைக்கிள் இஸ் அ இமேஜினரி சைக்கிள் ஆர் ஐடியல் சைக்கிள். இந்த சைக்கிள் இஸ் அ மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சியை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது இஸ் அ கான்செப்ட். அதனால் அந்த எஃபிஷியன்சியை கண்டுபிடிக்கிறோம். கார்னாட் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா 1 minus T1 by T2 அல்லது T2 minus T1 divided by T2 எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ T2 T1 is given 1800 minus 600 divided by 1800 into 100 66.67%. இது கார்னாட் சைக்கிளுடைய எஃபிஷியன்சி. இப்போ நார்மலாக நமக்கு எஃபிஷியன்சிக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னால் ஒர்க் டன் டிவைடட் பை ஹீட் சப்ளைட். ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க, ஹீட் சப்ளைடு அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ ஒர்க் டன் 2.5 டிவைடட் பை ஹீட் சப்ளைட் 5. அப்போ என்ஜின் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் டிவைடட் பை ஹீட் சப்ளைட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2.5 டிவைடட் பை 5 இஸ் ஈக்குவல் டு 0.5. தட் மீன்ஸ் இஸ் அ 50%. இப்போ கார்னாட் எஃபிஷியன்சி அதிகமாகவும் என்ஜினோட எஃபிஷியன்சி குறைவாகவும் இருக்குது. அதாவது அந்த இன்வென்டர் கிளைம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய என்ஜினுடைய எஃபிஷியன்சி இஸ் 50%, கார்னாட் சைக்கிளுடைய எஃபிஷியன்சி இஸ் 66.67%. அப்போ கார்னாட் எஃபிஷியன்சி இஸ் கிரேட்டர் தேன் என்ஜின் எஃபிஷியன்சி. அப்போ எப்பயுமே என்ன அப்படின்னால் ஒரு இன்வென்டர் கிளைம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய எஃபிஷியன்சியை காட்டிலும் கார்னாட் சைக்கிளுடைய எஃபிஷியன்சி ஹையஸ்டாக இருந்தால் அந்த இன்வென்டர் கிளைம் பண்ணி இருக்கக்கூடியது இஸ் அ கரெக்ட். இப்போ therefore hence this is possible, hence inventor's claim is correct. சப்போஸ் இதே ப்ராப்ளத்தில் என்ஜினோட எஃபிஷியன்சி சப்போஸ் 70% வந்தால் கார்னாட் எஃபிஷியன்சியை காட்டிலும் இன்ஜினோட எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்குது. அப்போ இது இம்பாசிபிள், த இன்வென்டர் கிளைம் இஸ் நாட் கரெக்ட். கொஸ்டின் கேட்கும் பொழுது இதில் இன்வென்டர் கிளைம் பண்ணி இருக்குது கரெக்டுன்னு நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் சொல்லுது. மேபி அப்படி வந்தால் மோர் தென் கார்னாட் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு வந்தால் அந்த இன்வென்டர் கிளைம் பண்ணியிருக்கிறது இஸ் நாட் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ப்ராப்ளம். எ ரிவர்சபிள் கார்னாட் என்ஜின் is used for heating a building. It supplies 200 megajoule per hour to the building at 20 degrees centigrade. The outside air is at 5 degrees centigrade. Find the power of the motor required. இது என்ன அப்படின்னால் ரிவர்சபிள் கார்னாட் என்ஜின். அதாவது ஒரு பில்டிங்கை அதாவது ஹீட்டை சப்ளை பண்ணுறாங்க. 1 மணி நேரத்துக்கு 200 மெகாஜூல் ஹீட்டை சப்ளை பண்ணுறாங்க. அந்த பில்டிங்கோட டெம்பரேச்சர் 20 டிகிரியாக இருக்குது. சரௌண்டிங்கோட டெம்பரேச்சர்
-5 டிகிரி சென்டிகிரேட். அப்போ இந்த ஃபைன் த பவர் ஆஃப் த மோட்டார் ரிக்வயர்ட். வெளியே -5 டிகிரி இருக்குது, பில்டிங்கோட டெம்பரேச்சர் 20 டிகிரி இருக்குது. இப்போ வந்து இங்கே ஹீட்டை சப்ளை பண்ணும் பொழுது, அதாவது ஹீட் சப்ளைஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, பட் டிவன் டேட்டாவில் எழுதும்போது அதை நம்ம மாற்றி ரிவர்ஸில் எழுதுவோம். ஏன்னா இஸ் ரிவர்சிபிள் கார்னாட் என்ஜின். அதனால் ஹீட் ரிஜெக்டட் டு த பில்டிங். அந்த பில்டிங்கிலிருந்து 20 டிகிரியாக இருக்கிறத என்ன மினிமம் டெம்பரேச்சருக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன பவர் ரிக்வயர்டு வேணும், அதுதான் என்ன ப்ராப்ளம். அப்போ ஹீட் ரிஜெக்டட் டு த பில்டிங் QR is equal to 200 மெகாஜூல் பெர் ஹவர். அதை கிலோஜூல் பெர் ஹவராக கன்வெர்ட் பண்ணணும். மெகாஜூல் அப்படிங்கிறது கிலோஜூலாக மாற்றுறதுக்கு இன்ட்டு 1000. அப்போ 200 into 10 power 3 or 2 lakhs kilojoule per hour. Maximum temperature is equal to 20 degrees centigrade plus 273 is equal to 293 Kelvin. Minimum temperature T1 is equal to -5 degrees centigrade plus 273 is equal to 268 Kelvin. To find power of the motor. Power of the motor. இந்த இன்ஜினை பொறுத்தளவுக்கு என்ன அப்படின்னால் ஹீட் ரிஜெக்டன் ஆகிறதுனால இது ஹீட் பம்ப். அவுட்சைடு ஏர் அட் -5 டிகிரி சென்டிகிரேட். ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர் இஸ் 20 டிகிரி சென்டிகிரேட். பில்டிங்கோட ஹீட். இப்போ வந்து இட் இஸ் பாசிபிள் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க். இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னால் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் மூலமாக தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணணும். ஏன்னா நம்மளுடைய செகண்ட் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அதில் கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டு என்ன சொல்லுது அப்படின்னால் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் டெம்பரேச்சர்லேருந்து குறைவான இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சருக்கு மாற்றணும் அப்படின்னால் அதுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் பவர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் சேம். இப்போ COP ஆஃப் ஹீட் பம்ப் அப்படின்னால் அதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா இதெல்லாம் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் அபவுட் ஏர் சைக்கிள்ஸ். ஹீட் பம்போட COP மீன்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ஹீட் பம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு T2 டிவைடட் பை T2 மைனஸ் T1. T2 293 divided by 293 minus 268 is equal to 11.72. Next வந்து COP of heat pump is equal to, once again, heat rejected at higher temperature divided by work input, QR divided by W. Already QR is given, COP calculate பண்ணிட்டோம், இதிலிருந்து work done calculate பண்ணுறோம். அப்போ work done is equal to work input, W is equal to QR divided by COP. QR அப்படிங்கிறது 2 lakhs divided by 11.72. அதனுடைய ஆன்சர் என்ன அப்படின்னால் 17,064.846 கிலோஜூல் பர் ஹவர். இது ஒர்க் டன். இதை பவராக மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி என்ன பண்ணுறோம், பவரும் ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது டைம் டிஃப்ரென்ஸ் தான். நமக்கு பவர் அப்படிங்கிறதுக்கு எப்பயுமே கிலோவாட்டுன்னு சொல்லுவோம். அதாவது 1 வாட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஜூல் பர் செகண்ட். அப்போ 1 கிலோவாட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட். இப்போ இங்கே ஹவரில் இருக்குது, அதை செகண்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி ஒர்க் டனில் இருக்கக்கூடிய ஆன்சரை டிவைடட் பை 3600 டிவைடட் பை 3600. அப்போ 17,064.846 டிவைடட் பை 3600 is equal to 4.74 kilojoule per second or kilowatt. இதுதான் என்னது, இந்த மோட்டாருடைய பவர். அதாவது 4.74 கிலோவாட்டான பவர் இருந்தால் தான் அந்த டெம்பரேச்சரை சரி பண்ண முடியும். அது இதுக்குண்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் இப்போ 3 ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். அது வந்து கார்னாட் சைக்கிளை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம். இன்னும் நிறைய, இது ரெஃபரன்ஸ் ப்ராப்ளம். இன்னும் நிறைய ப்ராப்ளம் இஸ் அவைலபிள். அந்த ப்ராப்ளம் வந்து என்ன அப்படின்னால் நம்ம ப்ராப்ளத்தை வந்து என்ன அப்படின்னால் போடும் பொழுது ரெஃபரன்ஸுக்காக வேண்டி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளத்தை எடுத்து சால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் ஆட்டோ சைக்கிள். நம்ம ஏற்கனவே ஏர் சைக்கிளில் கார்னாட் சைக்கிள் படித்தோம்,
ஆட்டோ சைக்கிள் படித்தோம், டீசல் சைக்கிள் படித்தோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு கார்னாட் சைக்கிளை பேஸ் பண்ணி சம் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ அடுத்தது ஆட்டோ சைக்கிளை பேஸ் பண்ணி ஒரு சம் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம். ப்ராப்ளம் நம்பர் 4, calculate the standard efficiency of an engine working on auto cycle if the pressure at the beginning and the end of compression are 103.5 kilonewton per meter square and 827.5 kilonewton per meter square respectively. Take gamma is equal to 1.4. இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்தளவுக்கு ஆட்டோ சைக்கிளில் ரெண்டு ப்ரெஷருடைய வேல்யூ மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஆட்டோ சைக்கிளுடைய எஃபிஷியன்சியை கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. P1 is equal to 103.5 kilonewton per meter square, P2 is equal to 827.5 kilonewton per meter square, gamma is equal to 1.4 to find auto efficiency. ஆட்டோ சைக்கிள் எஃபிஷியன்சிக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னால் 1 - 1 டிவைடட் பை ஆர் பவர் காமா -1. இதில் ஆரோட வேல்யூ தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும். ஏன்னா மித்தது எல்லாமே என்னது 1 1 1 அப்படின்னு வருது. இங்கே காமா அப்படிங்கிறது இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். இது ஆர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ். கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு V1 by V2, டோட்டல் சிலிண்டர் வால்யூம் டிவைடட் பை கிளியரன்ஸ் வால்யூம். இது அடியபேட்டிக் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் 1 to 2 எடுத்தோம் அப்படின்னா, அதாவது இப்போ நம்ம ஆட்டோ சைக்கிளுடைய அந்த பிவி டயக்ராம் ஞாபகத்தில் இருக்கணும், அதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் ஞாபகத்தில் இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஆட்டோ சைக்கிளை பொறுத்தளவுக்கு என்ன அப்படின்னால் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் சைக்கிள்னு சொல்கிறோம். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அண்ட் 2 ஐசென்ட்ராபிக் ப்ராசஸ். இப்போ அதில் 1 to 2 அப்படிங்கிறது அடியபேட்டிக் கம்ப்ரஷன், 2 to 3 அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம், 3 to 4 அப்படிங்கிறது ஐசென்ட்ராபிக் ப்ராசஸ், 4 to 1 அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம். இப்போ இதில் நமக்கு ப்ரெஷர் வால்யூத்தினுடைய ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னால் ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டே வந்திருக்கிறோம். அந்த ஃபார்முலா நமக்கு ரீகால் ஆனால் தான் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும். P2 by P1 is equal to V1 by V2 power gamma. அதாவது V1 by V2 is equal to R is equal to P2 by P1 power 1 by gamma. P2 கொடுத்துருக்காங்க, P1 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அதனால் என்ன அப்படின்னால் 827.5 டிவைடட் பை 103.5 பவர் 1 by 1.4 is equal to 4.4145. இது ஆரோட வேல்யூ. இப்போ ஆட்டோ எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 - 1 by ஆர் பவர் காமா -1. இப்போ எல்லா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். 1 - 1 by 4.4145 பவர் 1.4 - 1. இப்போ இதனுடைய ஆன்சர் என்ன வருது அப்படின்னால் 0.4479% ஓடணும். அப்படிங்கிறதுனால இன்ட்டு 100 is equal to 44.79%. இப்போ இதில் 2 ப்ரெஷர் கொடுத்துருந்தாங்க. சப்போஸ் 2 டெம்பரேச்சர் கொடுத்து இதே ப்ராப்ளத்தை கொஞ்சம் சால்வ் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னால் இந்த ப்ராப்ளத்தில் ப்ரெஷர் வால்யூம் ரிலேஷன் எடுத்தோம். டெம்பரேச்சர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னால் டெம்பரேச்சர் வால்யூம் ரிலேஷன் எடுக்கணும். டெம்பரேச்சர் வால்யூம் ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்காண்டி நான் சொல்கிறேன். சேம் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் இருக்கலாம். T2 by T1 is equal to V1 by V2 power gamma -1. இப்போ இதிலிருந்து என்ன அப்படின்னால் நம்ம ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னால் டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அந்த ரிலேஷன்ஸ் எல்லாமே, அதாவது ப்ரெஷர் வால்யூம் ரிலேஷன், ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் ரிலேஷன், டெம்பரேச்சர் வால்யூம் ரிலேஷன், இதெல்லாம் ரீகால் பண்ணாதான் ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் நம்பர் 5. In an auto cycle operation,
the compression ratio is changed from 4.5 to 8.5. Determine the increase in air standard efficiency of the cycle. இது ஆட்டோ சைக்கிள். இதில் ரெண்டு கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. அதிலிருந்து எவ்வளவு எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ கிவன் R1 is equal to 4.5, R2 is equal to 8.5 to find increase in air standard efficiency. Solution, initial efficiency, that means is a first compression ratio உடைய efficiency. அப்போ efficiency 1 is equal to 1 minus 1 divided by R1 power gamma minus 1. அப்போ அந்த R1 அப்படிங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போ 1 minus 1 divided by 4.5 பவர் 1.4 minus 1. அதனுடைய இது வேல்யூ வந்து 0.45 into 1, 45.21%. நெக்ஸ்ட் எஃபிஷியன்சி 2 கண்டுபிடிக்கிறோம். சேம் ஃபார்முலா 1 minus 1 divided by R2 power gamma minus 1. 1 minus 1 divided by 8.5 power 1.4 minus 1. அதனோட ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா 0.5752 into 100ன்னு போட்டோம். ஏன்னா பர்சன்டேஜில் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி 57.52%. இப்போ என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ வருது? 45.21%. செகண்ட் எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ வருது? 57.52. இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஆட்டோ சைக்கிளுடைய எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ R1 4.5, அப்போ அதுக்கு 45.21%. கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ 8.5, அதனுடைய எஃபிஷியன்சி இஸ் 57.52. இப்போ இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? டிபெண்டிங் ஆன் த கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ த ஆட்டோ சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி வில் பி இம்ப்ரூவ். எஃபிஷியன்சி எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னால் ஒன்லி ஃபார் அ கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ. ஏன்னா இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ வருது அப்படின்னால் ஃபார்முலாவில் R அப்படிங்கிற வேல்யூ மட்டும்தான் மாறுது, வேறு எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். அதனால் R பேஸ் பண்ணி இருக்குது. கம்ப்ரஷன் ரேஷியோனுடைய வேல்யூ குறைய குறைய எஃபிஷியன்சி குறையும். கம்ப்ரஷன் ரேஷியோனுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ இன்க்ரீஸ் இன் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு efficiency 2 minus efficiency 1. 57.52 minus 45.21 is equal to 12.31%. இதுதான் என்னது? increase in air standard efficiency for a auto cycle. Next problem. An engine working on ideal constant volume cycle has a piston of 120 mm diameter and 120 mm stroke. The clearance volume is 0.2 liters. If it is relative efficiency is 40%, calculate the actual thermal efficiency. இதுவும் ஆட்டோ சைக்கிள். ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் சைக்கிள் அப்படின்னாலே என்னது? ஆட்டோ சைக்கிள். இதுக்கு முன்னாடி வந்தால் நம்ம ப்ராப்ளத்தில் எல்லாம் என்ன அப்படின்னால் டைரெக்டாக கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக ஆர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ரிலேஷனை வச்சு கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ வேறு அடுத்த மெத்தட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அந்த சைக்கிளில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய என்ஜினோட பிஸ்டன் டயாமீட்டர் 120 mm, ஸ்ட்ரோக் தட் மீன்ஸ் இஸ் அ லெங்த், பிஸ்டனோட லெங்க்த்து 120 mm, அந்த பிஸ்டனுடைய கிளியரன்ஸ் வால்யூம் 0.2 liters, அதனுடைய ரிலேட்டிவ் எஃபிஷியன்சி 40%. அப்போ ஆக்சுவலான தெர்மல் எஃபிஷியன்சி என்ன? இப்போ கிவன் ஸ்மால் டி இஸ் ஈக்குவல் டு 120 mm மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும். 120 டிவைடட் பை 1000 இஸ் ஈக்குவல் டு 0.12 மீட்டர். ஸ்ட்ரோக் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு 120 mm ஒன்ஸ் அகெயின் டிவைடட் பை 1000 இஸ் ஈக்குவல் டு 0.12 மீட்டர். கிளியரன்ஸ் வால்யூம் விசி இஸ் ஈக்குவல் டு 0.2 liters, லிட்டரை மீட்டர் கியூபாக மாற்றணும், டிவைடட் பை 1000.
டிவைட் பை 1000 போடணும். அப்போ 0.2 இன்ட்டு 10⁻³ அல்லது 0.2 டிவைடட் பை 1000 இஸ் ஈக்குவல் டு 0.0002 மீட்டர் கியூப். அடுத்தது ரிலேட்டிவ் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு 40% இஸ் ஈக்குவல் டு 0.4. ஏன்னா இந்த பர்சன்டேஜை யூஸ் பண்ண முடியாது, அதனால் என்ன பாயிண்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். காமா அப்படிங்கிற வேல்யூ 1.4 கொடுத்துருந்தாலும் கொடுக்காமல் இருந்தாலும், ஏன்னா ஏர் சைக்கிளுடைய காமானுடைய வேல்யூ என்ன, கான்ஸ்டன்ட். அப்போ டு ஃபைண்ட் ஆக்சுவல் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி. இப்போ இது வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் ஃபார் ஏர் சைக்கிளுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தோம். அதில் ஆட்டோ சைக்கிளுடைய ப்ராப்ளம் ஒரு 3 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம். கார்னாட் சைக்கிளுடைய ப்ராப்ளத்தை 3 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம். இன்னும் பேலன்ஸ் இருக்குது. அந்த ப்ராப்ளத்தை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.